ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ देखो तीसरे पातशाह ने लड़ीवार कथा सुनियो। तीसरे पातशाह ने बचन कहा जे सर्व व्यापक नूं बाहर देखना पहला अपने अंदर देखना पऊगा। जदों अंदर देखांगे जो अंदर प्रकाश हो गया तां बाहरला नज़र आउणा है। जे तुसीं उहनूं पहलां ही बाहर देखना शुरू करोगे अंदरला हाले खुलिया नहीं काम। अंदर भी अखां ने मन ते बुद्ध रूप नेत्र अंदर ने वो जद तक खुलते नहीं है तदों तक प्रकाश नहीं हुंदा। वो खुलण दी निशानी अभ्यासियां दी है। जदों अभ्यास आपां बहुत जुड़ के करते हैं जपजी साहब दा जां जाप साहब दा जां किसी भी बाणी दा जुड़ के अभ्यास करते हैं। जुड़न दे नाल फिर शुरू दे विच चमकारे जे पैंदे लाइटां जिहियां चमकण लग जांदियां ने। फिर कई बार खब्बा सज्जा देखते हैं। जदों एक बार मलेशिया गए तो उत्थे 3-4 सिंह शाम नूं अपनी ड्यूटियां तो विहले हो के इशनान करके कहने असीं चारे जणे शाम नूं कीर्तन करते सी घर च। 20 दिन 22 दिन उदों मैं रहा सी उन्हां समयां विच 2004 की गल है। कहंदे एक सिंह कहंदा मेरियां अखां खुलियां सी बाकी 3 जुड़े सी कीर्तन च। कहंदे पौड़ियां वाले पासियों गुरु नानक देव जी उतर के सामने खड़े सी। इन्ना प्रकाश होया कहंदे बस थोड़े चिर च दिखणों हट गए। उन्होंने भी प्रकाश दिखिया। उधर लाइट जिहड़ी हुंदी आ फ्लैश नूं गांबा कहंदे फोटो नूं। कहंदे तूं गांबा खिंचिया? कहंदे नहीं। तो तूं गांबा खिंचिया? कहंदे नहीं। एक दूजे नूं पुछना फ्लैश जी वजी सी तूं फोटो खिंची है? वो कहा मैं तो नहीं खिंची। इस करके ये लाइट पैंदी शुरू दे विच हौली हौली जदों ये जुड़ना शुरू हुंदा मन हुण अंदर नूं जाना ना ये अंदरलियां लाइटां ने। फिर लाल फिर थोड़ा जिहा हरा फिर थोड़ा जिहा बैंगनी जिहा रंग फिर आउंदे सारे चक्रां दे रंग शुरू हो जाते हैं। फिर पीला जिहा रंग फिर चिट्टा रंग। बस जदों ये खुलना शुरू हुंदा जदों कंठ विच जाप आउंदा जदों हिरदे च जाप आउंदा तां अंतरजामता शुरू हो जाती। उदों सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता। भूत प्रेत ये वो फलाना टिमका जो तुरया फिरदा इत्थे वो सारा नज़र आउण लग जांदा। हौली हौली फौजां नज़र आउण लग जांदियां। हौली हौली संगत विच भी बैठे नज़र आउण लग जांदे। अच्छा ये भी कथा सुनन आए ने? हाँ जी ये भी आए ने। की गल उन्हां नूं नहीं कथा चंगी लगदी? जे साडे सतगुर ने तां भगतां दे भी सतगुर ने महापुरखां दे भी सतगुर ने शहीद फौजां दे भी सतगुर ते यही ने। वो भी कथा सुनते हैं वो भी संगत करते हैं वो भी सिमरन करते हैं। सिमरन वेले समको बिल्कुल जिवें सप बीन ते मस्त हुंदा मस्त हो जाते हैं। वो वाहिगुरू मंत्र ते ही सारे खुश हो जाते हैं। इस करके आपां शुरू कीता सी तां मैं समझाया एक भी वार कहा होया खाली नहीं जाना चाहिए भी एवें वाहिगुरू कही जाना। वाहिगुरू नूं कन्नां नाल सुनना ते नाल अर्थ दी विचार करनी है ते कौन आ वो कित्थे रहिंदा ये भी ध्यान देना भी मेरे अंदर भी वो बैठे आप ही। जे मेरे ना अंदर होण तो ये डैड बॉडी है। जब मेरे अंदर बैठे ने तो मैं उन्होंने अंदर आवाज़ मारदा। जो मेरे वो बाहर व्यापक भी ने तां भी मैं आवाज़ मारदा। और मैं बड़े विराग दी ये जिहड़ी हैगी आ जिहड़े महापुरख नूं तां कहंदे तर्ज बड़ी सोहणी तेरी। मैं कहा हाँ जी वो तर्ज ही कहंदे ने। ये मैं है ही विराग वाली है। ਜਿਹੜਾ भी सुन लेंदा वो कहता भी बड़ा आनंद आउंदा। आपां अखीर ते जाके सिमरन करते हैं पर कोई महापुरख कहण लगे विच भी थोड़ा जिहा कर दिया करो क्योंकि ये ज़्यादा पसंद है सारिਆਂ ਨੂੰ। उपरलिਆਂ ਨੂੰ भी थल्ले वालिਆਂ ਨੂੰ भी सारिਆਂ ਨੂੰ ये पसंद है कि वाहिगुरू ਦਾ अभ्यास तुसी संगत ਨੂੰ फिर टिकियां होईयां ਨੂੰ। हुण आपां ਨੂੰ सतगुरू ने कहा बचन वाहो वाहो करतियां रैण सुख विहाए वाहो वाहो करतियां सदा आनंद होवै मेरी माए। वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां हे मेरी माता पिता रूप संत जनों ये मेरी माए। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं सारे ब्रह्म ज्ञानियां महापुरखां नूं हे अकाल पुरख जी मैनू सदा ही क्योंकि दोनों ही पक्ष ने नमो लोक माता हर आपे माता आपे पिता। इत्थे दोनों ही अखर वरत लए जाते हैं परमेश्वर ਲਈ भी माए माए संत जिन्होंने भी कहा। इस करके सतगुरु कहने वाहो वाहो करतियां सदा आनंद होवै मेरी माए। साध संगत अर्थां का जरूर नाल ध्यान रखा करो। दो प्रकार की भगती है
ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੁਗਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਵਾਹੇ ਅਚਰਜ ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂ। ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇਖਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਾੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਰੂਪ 'ਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰੂਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਿਉਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਪਾਊਡਰ ਮਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਚਿਹਰਾ ਐਡਾ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ ਸੁਰਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। 1975 ਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੀ 9 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਏ। ਚੱਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 1971 ਚ ਚੱਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 4-5 ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਕਾ ਸਵਾਸ ਜਾਪ ਵਾਲਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੁਰ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 75 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਵਲੋਚ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ? ਇਹ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡੀ,